सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। अज एक किताब ख़त्म हो जानी है अमितोज जी की। और कितना सोहना सफ़र सीगा सारा पढ़द्या दा, या फिर पाठकां नाल भी एक राबता बन जाता है ना। तो मैं भी तो आखिरकार एक पाठक ही हाँ, पर हाँ जिन्हों ने वीडियो सुनिया पूरे सफ़र दौरान नाल रहे, लगातार डिस्कशनस होंदियां रही, जेड़े अमितोज जी नूं प्यार करने वाले उन्हों का यह होंदा सी कि आ कविता कदों आऊगी, प्रभात कदों आऊगी। बहुत सोहना सी सारा कुछ। सो अज थोड़ा लंबा होएगा एपीसोड, क्योंकि एक तो ख़त्म हो जूगा, किताब ख़त्म हो जानी है, तो दूसरा सोहनी गल कि आपां अमितोज जी बारे थोड़ियां जी गल्लां भी करांगे एंड ते उम्मीद है कि तुहानूं पसंद आउणगी अज वालियां कवितावां भी हमेशा वांगू। शुरू करदी हां। पहली कविता है ओ प्रभात कदे नहीं आउणी, जिस दी उम्मीद च आपां भलके ही मर जाना। ओ दिन सुंजी जिंदगी विच पता नहीं कद आउणा, जिस सुपने दी खातर आपां अख च रात बिताउणी। त्रेल भिजी ओ महकां वंडदी, ओ प्रभात कदे नहीं आउणी। किहड़े पल नूं पीण दी खातर दुनिया विच सी आए, मां दी कुख तां सी बेगानी, आपां भी तिरहाए। चढ़दी उमरे बाल सिवे नूं रूह दी रमज लुकाउणी। चढ़दी उमरे बाल सिवे नूं रूह दी रमज लुकाउणी। एक चुआती बाल असां दरिया दी अग बुझाउणी। जिस दिन दी उम्मीद च आपां भलके ही मर जाना, ओ दिन कदे ना आउणा। जिस सुपने दी खातर आपां अख च रात लंघाउणी, ओ प्रभात कदे नहीं आउणी। अगली कविता है वियोगा मारूथल। वियोगा मारी किसे जून दा पूरे दा पूरा रेत दा टिब्बा। मारूथल चों पसर के मेरियां पलकां दी छावें तिलक गया है, ते मेरे कोल किसे हरी कचूर करूंबल दी खैर मंगदा डलक रहा है। मेरियां अखियां च दफन खारे चश्मे दा मिठा सुफना सुक गया है, ते पलकां दी पड़छत्ती ते बैठा परदेसी घुग्गियां दा जोड़ा उड गया है। सुनसां आलना आंदरां दे गुच्छे विच बदल गया है। रेता दे टिब्बे नाल लिपटियां सुरमई पैड़ां दा हजूम सहम गया है, पर मुक्कियां यादां दा तकरार नहीं, समझौता हो गया है। नवीआं नज़मां दी छाउणी लई आउण वाले सफ़र दौरान मुकाम तय हो गया है। नवें इकरारनामे दियां शर्तां मुताबक हुण नज़मां नंगियां आउणगियां। चुप दी बुक्कल मार के ਗਿਆਨਵਾਨ ਦੀਵੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਆਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਖਿੰਡਰੇ ਪੁੰਡਰੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੀ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ, ਉਸ ਘੜੀ, ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। मैं अपनी पहचान तेरी रूह विच लुकाउणा चाहुंदा सी। उस पल हमेशा दे लई मैं तेरे विच गरक जाना चाहुंदा सी। मैं चाहुंदा सी बुढ़ापे च मैं अपने नक्श शीशे दी सहायता तो बिना ही देख लवां। मैं चाहुंदा सी मरण तो पहलां मैं एक बार फिर जी के देख सकां। मैं चाहुंदा सी मेरे इस रुख दी टाहणी भी किधरे प्योंद लग जावे। मैं चाहुंदा सी
ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਠਾਹਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਉੱਗੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਿਖ ਸਕੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਉਕਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੋਤਲੀ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੋਤਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਘੜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਗੜੇਮਾਰ। ਉਸ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਆਈ ਕਣਕ ਦੇ, ਜਦ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਾ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਬੜਵਾਹੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਛੱਪ-ਛੱਪ ਰੋਣ ਡੈ ਪਿਆ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਘੜੀ ਸੀ ਖੇਸ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਲਾਬਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਮਲਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਹਿ ਗਿਆ। ਚਾਂਗਰ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਲਾਹਣ ਪੀਣ ਡਹਿ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਹਿ ਗਿਆ। ਚਾਂਗਰ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਲਾਹਣ ਪੀਣ ਡਹਿ ਪਿਆ। ਟੁੰਨ ਹੋਇਆ ਸੰਭਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੀਰਿਆ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਏਂ। ਇਸ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਮਾਂ ਘੜਦਾ ਏਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਂ, ਤੂੰ ਜੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕਿਉਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਹਿਮਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਣਜੰਮੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਚੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂਓ ਬਚਦਾ। ਹਰਿਆ ਕਚੂਰ ਸਿੱਟਾ ਭੂਰਾ ਹੋਇਆ ਰਤਾ ਨਹੀਂਓ ਜੱਚਦਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਮਰੇ ਸਤਮਾਹੇ ਦਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕਣਗੇ। ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆੜਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਤਰੇਏ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਰੁਲਣਗੇ। ਗਿਰਜਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਇਹ ਪਾਸਕੂ ਦਾ ਤੋਲ ਬਣ ਕੇ ਤੁਲਣਗੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਤਕਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਕੁਰਕੀ ਵਾਰੰਟ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਧਮਕਾਉਣਗੇ। ਸੌਣੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁੰਡ ਚਰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਾਣਿਆਂ ਵਰਗੇ ਗਲੇਡੂ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਆਈ ਕਣਕ ਦੇ, ਜਦ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਾ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਬੜਵਾਹੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਛੱਪ-ਛੱਪ ਰੋਣ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਮੈਂ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਚੁੱਪ ਪਿਆਸ ਦੀ ਦੋਸਤੀ। ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਸੁੱਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ, ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਬਚੀ ਹੋਈ ਚਾਨਣੀ, ਨੰਗੇ ਬਦਨ ਹੇਠ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ। ਬਸ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਆਏਗੀ, ਛੋਲੇ ਪੈਰੀਂ ਉੱਡਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਝਿੜਕੇਗੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ, ਆਖੇਗੀ, ਉੱਠ ਨਾਗਣੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਕਿ ਕੁੰਜ ਉਤਾਰਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਕਦੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਨਵਾਂ ਚੰਨ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਏ। ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਦੁਫਾੜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਤੇਰੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਕ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਲਮ ਸਬੂਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰ, ਜਾ ਹਾਰ ਜਾ ਔਂਤਰੀਏ। ਸ਼ੂਕਦੇ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਆਸ ਕਦੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
अगली कविता है तलाश। रही तलाश भटकदी मेरी बस्ती बस्ती, मिली हर मोड़ ते तिड़की मेरी हस्ती हस्ती। होर तां सब कुछ मेरा मारू थलां विच डुੱਬ ਗਿਆ, रही बस तैरदी एक त्रे मेरी किश्ती किश्ती। जिंदगी दे पूरने पल भर च फिक्के पै गए, किन्नी खूबसूरत लिखी मौत मेरी तख्ती तख्ती। कच्ची फसल दी हिक ते हुंदे पए पक्के मुकाबले, दिलकश नज़ारे वेखदी मेरी मस्ती मस्ती। डुल्ली ना एवें जम पवीं उग पई उसे घड़ी, कह रही खून दे कतरे नूं मेरी गुड़ती गुड़ती। वाह, वक्री तरह दी सी। अगली कविता है अनैक्सी। अनैक्सी घर नहीं, घर नाल जुड़िया एक हिस्सा हुंदा है, जिथे तुसी रह तां सकदे हो पर वस नहीं सकदे, जिथे तुसी रो तां सकदे हो पर हस नहीं सकदे, जिथे तुसी चुपचाप मर खप तां सकदे हो पर बीमार तड़प नहीं सकदे। क्योंकि बीमार ਲਈ कुछ चीज़ां बहुत ज़रूरी ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਰਸ਼, ਇੱਕ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੱਧਮ ਗਤੀ 'ਚ ਨੱਚਦੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਵੱਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਰੰਭਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਨੈਕਸੀ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਸਲਨ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਘੁਲਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ, ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਚਾਪ, ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਬੱਤੀ ਦਾ ਮਟਮੈਲਾ ਚਾਨਣ ਤੇ ਪਰਛੱਤੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ, ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੰਕ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਨੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਕਲਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੈਕਸੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਨਾਇਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 1। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ 2 ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਇਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 1 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਾਇਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 2। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਨਾਇਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 1। ਇਹ ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਦਾਰ ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝਾ ਘੜੀ ਸਾਜ਼। ਉਸਦੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਜੁੱਸੇ ਨੇ ਵਕਤ ਦੀ ਵਲਗਣ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਬੇਵਕਤ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਲਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀ, ਤਾਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਵੇ ਵਾਂਗ ਉਬਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਮਰ ਭਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਨਾਇਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 2। ਇਹ ਜਗਸੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਗਸੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਨਾਮ ਦਿੱਤਾ 10ਵੀਂ ਦੇਹ ਦਾ ਸਰਾਪ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉੱਗੀ ਟਾਹਲੀ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਗਸੀਰ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉੱਗੀ ਟਾਹਲੀ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਾੜਖਾਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਪੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੌਣਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਡੀਕ ਲਾ ਪੀਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਝੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਣ ਜਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਭੰਤੇ ਦੀ ਆਫਰੀ ਦੇਹ ਦੇ ਗੰਡਾਸੀ ਨਾਲ ਡੱਕਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਉਸਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ 10ਵੀਂ ਦੇਹ ਦਾ ਸਰਾਪ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਵਲ ਇਹ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਮੈਂ। अगली कविता है मशकूक हालात। जिथों तक मैनू याद है उत्थे सिर तो पैरों तक हनेरा सी, पर फिर भी साफ दिस रही सी उसदे गले विच लटकदी दास्तान। मोढे ते लिशक रिहा सी एक लंगार, पैरां विच भटक रही सी किसे हौंकदे कुत्ते दी रफ्तार। हाँ, बाहर चन्न खड़ा तो जरूर सी मूँह लटकाई, पर साफ दिस नहीं सी रिहा, जिवें ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਲੁਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਗੀਤ ਨਗ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ। मेरा नग मुंदरी विच पा दे, मेरी भावें जिंद कढ़ लै, मेरा रंजन यार मिला दे, मेरी भावें जिंद कढ़ लै। अद्धी रात मैं गई चन्हा ते माही मिलिया मुंदरां पा के, मैनू मुंदरां चों दर्द दिखा दे ते मेरी भावें जिंद कढ़ लै। अद्धी रात मैं गई विच बेले, माही मिले मुक जाण झमेले, साडी सेज ते अंबर विछा दे ते मेरी भावें जिंद कढ़ लै। अद्धी रात मैं बागी जावां, घुल के माही दी मेहंदी बन जावां, मैनू माही दी हथेली उत्ते ला दे ते मेरी भावें जिंद कढ़ लै। अद्धी रात सूरज चढ़ आया, पुन्निया जां मस्सिया दा जाया, किस पौना इनू होंठी लाया, इनू मेरी सेज सुआ दे ते मेरी भावें जिंद कढ़ लै। अगली कविता है शीशियां वाला चरखा। घुमदा होया शीशियां वाला चरखा, अजीब हरकतां करदा, वन सवन्नियां खेडां खेडदा, कदे ओह हड़ वांगू छूकदा, कदे ओह पैरां विच्चों कूकदा, कदे ओह छाती विच्चों चीखदा, ओह गुजरे कल नूं उड़ीकदा। ਇਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚਰਖਾ 100 ਖੇਖਣ ਕਰਦਾ, ਨੀ ਇਹ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨੀ ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ ਡਾਇਆ, ਨੀ ਇਹ ਵੀਰੇ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਨੀ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚਰਖਾ, ਨੀ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚਰਖਾ। ਖੇਖਣ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੱਜ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖੇਖਣ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਗਾਏ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। अगली कविता है दोहां नूं ही प्यार ना कर। तू दोहां नूं ही प्यार ना कर, भुल के भी तिरस्कार ना कर। तू जेड़े पैंडे लंघना है वो नक्शे कदे तैयार ना कर। ना सोच के तेरे पैंडे च कोई सतरंगी जही पींग होवे, विरलापी किसे ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ विस्मादी जिहा इकरार ना कर। अगली कविता है गोगली ज़मामी। वो सिर तो पैरों तक शरीफ है, सिर्फ उसदियां अखां बहुत बदमाश ਹਨ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਬੋਲਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਟੂੰਦੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਤੋਲਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਸੋਚਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਕੋਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਖੌਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੁਸਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੇਡੂ ਭਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਜੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੌਲ ਡੋਡੇ ਹੀ ਸਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਚਿਰ ਉਹ ਆਵਾਗੌਣ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਫਰ ਤੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਫਰ ਤੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਟੋਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੋਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ 'ਚੋਂ ਝਾਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਹਬਲਤਾ 'ਚ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਥਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੈ, ਤਨਹਾਈ ਹੈ, ਬੋਰੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਪਾ ਨਾਟਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਬੋਲਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਟੋਂਦੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੋਲਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਸੋਚਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਪਲ। ਸ਼ੂਕਦੀ ਹਵਾ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੇੜਦੀ ਹੈ? ਪਹਾੜੀ ਨਦੀ ਚਟਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖੈਬੜਦੀ ਹੈ? ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖੇਡਦੀ ਹੈ? ਸਲੇਟੀ ਸੜਕ ਪੈੜਾਂ ਹੇਠ ਕਿਉਂ ਲਿਤੜਦੀ ਹੈ? ਬੇਰੰਗ ਚਿੱਠੀ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵਿਲਕਦੀ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੀ ਚੁਗਾਠ ਨਵੇਂ ਤਖਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚੁੰਬੜਦੀ ਹੈ? ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਗਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ 40ਵਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਖਾਲੀ ਖੀਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਖਾਲੀ ਖੀਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਸ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਸ ਬਿਨ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 9/9 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਅਨਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੀਤ ਗਏ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਗੋਚੇ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੰਬਾਰ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ 40ਵੇਂ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੜਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਕਿੱਸਾ ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ। ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਨਮਿਆ ਜਿਸ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ, ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਚਲਾ ਟਾਈਪ ਸਿੱਖਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੌਥਾ ਅਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੇਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਂ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਉੱਭਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਏ। ਮਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ,
ਸ਼ੇਰ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਾਲ ਬੈਲ 'ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਸਟੈਂਡ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਖੁੰਖਾਰ ਪੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਆਲੋਚਕ ਬਣ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਮਾਸੂਮ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏ। ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਵਿਚਲਾ ਟਾਈਪ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਜਦ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਨਮਿਆ ਜਿਸ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮਿਆ। ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਢੱਠੀ ਹੋਈ ਮਸੀਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਰੇਗਾ ਉਹ ਅਤੀਤ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਢੱਠੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮਸੀਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੜ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਵੇ ਜੇ ਲੋੜ ਡਾਢੀ ਦੋ ਘੜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਖੋਦਦਾ ਕਬਰਾਂ, ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੁੰਨੀ ਦੀ ਕੰਨੀ 'ਚ ਬਰੂਦ ਧਰ ਬੰਨ੍ਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਸਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਸਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ 2 ਖਾਤਿਆਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਕਰਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਟ ਕੇ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਦਰਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਬਰਕਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜ਼ੇ 'ਚ ਜੀਣਾ ਮੇਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰਹਮ ਹਾਂ, ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੈਂਡਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੰਜਰ ਦੀ ਧਾਰ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਢੱਠੀ ਹੋਈ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਢੱਠੀ ਦੀਵਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਯਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੂੰਜੋਂ ਵਿਛੜੀ ਡਾਰ ਹਾਂ। ਵਾਹ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਘੜੀ, ਇਸ ਪਰਾਏ ਗਰਭ 'ਚ, ਇਸ ਜੂਨ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਮੋੜ 'ਤੇ, ਇਸ ਧਰਤ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਘੜੀ, ਇਸ ਜੂਨ 'ਚ, ਇਸ ਸਦੀ, ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਥਰਾਏ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਆ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਦਾਸੀ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸੈਂਤ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਨਾਲ ਖੜਕਾਉਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਦਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਝੂਠਾ ਮੂਠਾ ਖੰਘਣਾ, ਅਣਕਹੀ ਬਾਤ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਨਿੱਤ ਨਿੱਤ ਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਆਉਣਾ, ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਲਾਉਣਾ, ਮੁੜਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪਰਤਣ ਵੇਲੇ ਥਿੰਦੇ ਸਿਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੋਟੇ ਛੁਹਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਲ 'ਚ ਰੁੜ ਕੇ ਰੁਖਸਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਰੁਖਸਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮਿਹਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਲੈ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ,
ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਰੁੱਤ ਬਦਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਮ ਵਾਕਫ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ, ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਤ। ਫੋਲਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਭੜਾਸ ਆਪਣੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਦਹਵਾਸ। ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਦੋ ਬੋਲ, ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਦੋ ਬੋਲ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਲਦੇ ਹਨ ਮਾਖਿਓਂ ਦਾ ਰਸ, ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਸ। ਇੰਜ ਸਿਰਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂ ਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਰੁਮਕਦੀਆਂ ਪੌਣਾਂ ਦੇ ਕੰਧਾੜੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਮਹਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੋਲ ਕੇ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਛੋਹ ਡੀਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੌਣ ਲਈ ਸਿਤਾਰੇ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਗਣ ਲਈ ਸੂਰਜ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰਹਾਂਦੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਉਹ ਚੂਰੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 4 ਕੁ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਆਮ ਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਉਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਉਹੀ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਚਰਚਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ ਵਰਗੀ ਰਾਤ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਹੋਮ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਹੋਟਲ ਤੱਕ, ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ, ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਬੋਟ ਤੱਕ, ਤੇ ਹਾਊਸ ਬੋਟ ਤੋਂ ਹਟਸ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਭਟਕਿਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਸੜਕਾਂ, ਪਗਡੰਡੀਆਂ, ਸੁੰਨਸਾਨ ਰਾਹਾਂ, ਵੀਰਾਨ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ, ਉਜੜੀਆਂ ਰਾਹਾਂ, ਫਾਸਲੇ, ਦੂਰੀਆਂ, ਵਿਛੜਨ ਦੇ ਪਲ, ਪੁਲਾਂ 'ਤੇ ਹਿਲਦੇ ਹੱਥ, ਥਕਾਵਟ 'ਚ ਲਿਬੜੇ ਪੈਰ, ਅੰਨੀਆਂ ਗਰਕਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ, ਤੇ ਗੂੜੇ ਨੀਲੇ ਕਾਲੇ ਹਨੇਰੇ ਬੇਹਿਸਾਬ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਰਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਪੜਾਅ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਮੁਕਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਛੋਪਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜਣ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਰਾਤ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਤਪਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾ ਭਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਘੂਕੀ ਵਿੱਚ ਬਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਭਟਕਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਮਰ। ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨੀਂਦ ਜਿਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਛਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਸੇ ਨੀਂਦ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰਲੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਇੱਕ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਹੋਟਲ ਤੱਕ, ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ, ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਬੋਟ ਵੱਲ, ਹਾਊਸ ਬੋਟ ਤੋਂ ਹਟਸ ਵੱਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਭਟਕਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸੜਕਾਂ, ਪਗਡੰਡੀਆਂ, ਸੁੰਨਸਾਨ ਰਾਹ, ਵੀਰਾਨ ਰਸਤੇ, ਬਿਖਰੇ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਉਜੜੀਆਂ ਰਾਹਾਂ, ਫਾਸਲੇ, ਦੂਰੀਆਂ, ਵਿਛੜਨ ਦੇ ਪਲ, ਪੁਲਾਂ 'ਤੇ ਹਿਲਦੇ ਹੱਥ, ਥਕਾਵਟ 'ਚ ਲਿਬੜੇ ਪੈਰ, ਅੰਨੀਆਂ ਗਰਕਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ, ਤੇ ਗੂੜੇ ਨੀਲੇ ਕਾਲੇ ਹਨੇਰੇ ਬੇਹਿਸਾਬ।
ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਡੈਣ। ਡੈਣ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਤੀਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਜਿਹੀ ਤੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂਬੇ ਰੰਗੀ ਗੁੰਦਵੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ, ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਲਈ ਸਹਿਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੁਰਾਹੇ 'ਤੇ ਤੜਕਸਾਰ ਨਹਾਉਂਦੀ, ਕੋਰੇ ਨਿਛੋਹ ਪੌਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੀ ਧੁੰਦਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੀ ਕੋਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਾਟੀ ਕੁੜਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੈਲੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਦੇ ਪੈਬੰਦ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਲੀ ਦਾ ਮੋੜ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਣੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਣਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਣ ਹਾਕੀ ਹੋਈ ਸਿਵਿਆਂ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਣੇਪੇ 'ਚ ਮਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟਦੀ, ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜੇ ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਧੁੰਨੀ ਤੱਕ ਲਮਕਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਲੀ ਨਿੰਮ ਦਾ ਸੱਕ ਘੋਟ ਕੇ ਮਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸਿਵਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਤੜਕਦੀ ਲੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। That was intense। ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਸਰਹੱਦ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਦਿਸਹੱਦੇ ਨੇ ਬੋਚ ਲਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਖੇਤ ਸਨ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੁਲ ਹਨ ਕੁਝ ਕਿਆਰੀਆਂ। ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਸੰਗੀਨ ਕਿੰਨੀ ਫੱਬ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇਰੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ। ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਜੋੜ ਨਫ਼ਰਤ ਬੰਨੀ ਹੈ ਪੀਢੀ ਗੰਢ ਅਸਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਪੰਡ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਕਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰੀਆਂ। ਮਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਵਿੰਨ ਕੇ ਮੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਰਛੀਆਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫੌਜਾਂ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਰੀਆਂ। ਵਾਹ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਲਾਸ਼, ਮੈਂ ਅਤੇ ਅਮਿਤੋਜ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਬੁਰਸ਼ਿਓ ਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਿਓ, ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਜਿਉਣ ਜੋਗਿਓ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੀਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਰਸੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਿਤੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਟਰ ਗਸ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਮਾ ਮਾਰੀ ਜ਼ਹੀਨ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਤਲਬ ਸੀ। ਲਾਸ਼ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਚੌਰਾਹਾ ਨਾਟਕ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਿਤੋਜ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸਾਡੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਲਾਸ਼ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਚੌਫਾਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮਸਾਂ ਨਾਟਕ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਪਈ ਲਾਸ਼ ਜੋ ਤੜਪਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਵੇਂ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਮਰਸੀਆ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰੇ ਭੀੜ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਰਸੀਏ 'ਤੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਿਤੋਜ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਤਿਕੋਣ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸੰਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਲਾਸ਼ ਨੇ ਹੁਣੇ ਉੱਠ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਰਸੀਏ ਮੈਥੋਂ ਰਤਾ ਹਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਅਤੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਘੜੀ ਅਮਿਤੋਜ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਭੀੜ 'ਚੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਛੋਕਰਵਾਦਾ ਤਾਂ ਸੋਚੂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਨ ਇਹ ਖਰਾ ਸੌਦਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸਾਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਅਪੂਰਨ।
ਬਾਰੀ ਵਰੀ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਭੋਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਪੂਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਮਤਾਵਾਨ ਮਕਤਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਹ ਭਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹੀ ਲੂਣੀ ਸਲਾਮ। ਬੇਮੌਸਮੇ ਬਨਵਾਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਤਿਆ ਸੀਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅਣਲਿਖਿਆ ਕੂਕਦਾ ਕਲਾਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੀਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਅਕਬਰੀ ਢੱਠੀ ਹੋਈ ਮਸੀਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਸਬ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਕ ਨਹੀਂ, ਹੇਕ ਨਹੀਂ, ਹਰਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਬੈਠੀ ਅੰਨੀ ਲੋ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਿਤੋਜ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਿਤੋਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਤੜਫਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਲਿਖਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਨਸੀਬ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜਦ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹਨੇਰਾ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੜੀ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾ ਲਪੇਟਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਏ, ਆਓ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛਵੀਆਂ ਖੋਭ ਦਈਏ। ਅਹਿਮ ਅਡੋਲ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤੇ ਥੰਮ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਹਨੇਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਢਕਵੀਂ ਬੁੱਕਲ 'ਚੋਂ ਉਸਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਹਨੇਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਢਕਵੀਂ ਬੁੱਕਲ 'ਚੋਂ ਉਸਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਜਾਈਏ। ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਫੀਆ ਅੱਡੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁੰਘ ਲੈਣਗੇ ਚਗਲੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹਲਕਾਈ ਬੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੁੰਮਨਾਮ ਮੌਤ ਦੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਲਾ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦਾ ਯਕੀਨਨ ਪਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਯਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਯਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਜ਼ਮ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੀਤ ਕਰਾਂ, ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਲੀਕ ਕਰਾਂ। ਵੇਖੀ ਜਾਊ ਆਪੇ ਮਰ ਕੇ ਗਲਤ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤੀਤ ਬਣਾ ਜਾਗਦੇ ਸੌਂਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਾਂ। ਬਲਦੇ ਬਿਰਖ ਤੇ ਜਗਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਂ। ਸਹਿਮੇ ਸਾਹ ਖੜੋਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਸਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਲੇਰ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਾਂ। ਕੁਝ ਛੋ ਕੇ ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਕੇ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਬੜਬੋਲਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਕਰਾਂ। ਘਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮੰਗਣ ਨਾਲੋਂ ਦਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂ। ਧੌਲੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਆ 'ਚੋਂ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਕਰਾਂ। ਨਜ਼ਮਾਂ ਹੱਥ ਸੰਗੀਨ ਦਿਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦਿਆਂ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਪੁੱਠ ਦੇ ਕੇ ਧਨੁਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਡੀਕ ਲਵਾਂ। ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਸ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਕਾਲੀ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਜ਼ਖਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਗਾਂ ਲਈ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ, ਨੈਣਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖ 'ਚ ਪਿਆ ਕੱਖ ਕਢਾਉਂਦਿਆਂ, ਨੈਣ ਤੋਂ ਅੱਖ 'ਚ ਪਿਆ ਕੱਖ ਕਢਾਉਂਦਿਆਂ, ਜਾਂ ਖੂਹੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਬੁੱਢੀ ਕਰਤਾਰੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਗਿੱਟੇ ਕੋਈ ਕੱਖ ਲੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਲੀ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਰਿਸਦਾ ਜ਼ਖਮ ਧਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਲੀ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਸਦੀ ਗੂੰਦ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਮੌਜੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਕੋਰੇ ਕਲਮ ਕੱਲੇ ਕਲਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਰੀ ਸਹਿਮੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਛਾਂਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮੋੜ ਮੁੜਦੀ, ਲੋਹ ਹੇਠਾਂ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਹ ਉੱਪਰ ਸੜਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਤੋਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸਦਾ ਜ਼ਖਮ ਘੋੜੇ ਦਾ ਫੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੰਡੇ ਜਿੰਨਾ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਹੈ, ਬਾਲਣ ਹੋਈ ਉਸਦਾ ਕਾਇਆ ਅਜੇ ਤੀਕ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੇਮ ਨਾਲ ਉੱਠਦੀ, ਦਾਤਣ ਕਰਦੀ, ਪੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਮਹਿਕ ਨਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਿੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਰਮਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਹੜੇ ਵਿਚਲੀ ਕਿੱਕਰ ਵਢਾ ਦਿਓ, ਪਾੜ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਆਰੇ ਮੋਛੇ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਇਸ ਹੇਠਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਹੁਣ ਭਲਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੀਆਂਗੀ ਤਾਂ ਜੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੀਲੇ ਛਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਸਣਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਖਬਰਦਾਰ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਕਾਲੀ ਕਿੱਕਰ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਲਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਨੀਲੀ ਛਤਰੀ ਵਾਲੇ। ਕੇਰ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਕਣੀਆਂ ਨੀਲੀ ਛਤਰੀ ਵਾਲਿਆ, ਖੁਣਦੇ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਸ਼ਕ ਦੀ ਤਤੀਰੀ। ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਸੁੱਕ ਸੜ ਚੱਲੀ ਊ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ। ਇੱਕ ਰੁਮਕਦੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਲਿਸ਼ਕ ਲਿਸ਼ਕ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ। ਇੱਕ ਸੁਆਂਤੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਜੀਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ, ਘੁਲ ਘੁਲ ਜਾਏ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਮਿਠਾਸ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਬੂੰਦਾਂ ਛਣਕਾ ਦੇ, ਚਹਿਕ ਚਹਿਕ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਟਟੀਰੀ। ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਘੋਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਅਖੀਰੀ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਸੱਚ। ਤਲੀ 'ਚੋਂ ਕਿਰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਚੋਂ ਗਰਦਿਸ਼, ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਕਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਾਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇ। ਹੱਡੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਗਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਤੋਂ ਅਗਨ ਦੁਨਾਲੀ ਤੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਪੀਸੋਡ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਵਾਵ ਰੋਲੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਘਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਫਜ਼ੂਲ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਵਾਵ ਰੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਈਆਂ ਹੇਠ ਸੁੱਤੇ ਸੁਫਨੇ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਤਾਰੋ ਕਤਾਰ ਕੰਧਾਂ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਈਆਂ ਹੇਠ ਸੁੱਤੇ ਸੁਫਨੇ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਤਾਰੋ ਕਤਾਰ ਕੰਧਾਂ ਸਿਰਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਖਲਾਅ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਆਲੇ ਪਰਛੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨਦਾਨ, ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਕੋਣ, ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਰੰਗ, ਦਹਿਲੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਮਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਇੱਕ ਚੂਹੇਦਾਨੀ ਚੌਖਟਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਜੂਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਉਂ ਘਰ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵਾਵ ਰੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵੀ ਅਮਿਤੋਜ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਵ ਰੋਲੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਨਾੜੂ ਨਾਲੋਂ ਛੇਕੀ ਸ਼ੈ ਏਂ, ਪਰਾਈ ਅਣਪਰਨਾਈ ਲੰਮੀ ਜੁਦਾਈ, ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋਵੇ। ਸੁਹਾਗ ਸੇਜ ਦੀਆਂ ਸਿਲਵਟਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਅਕਸ ਸਿਰਜਣ, ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲ ਝੂਲਣ,
ਤੇ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਦਾਗ ਝੁਲਸਣ। ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਏ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਘੜੀ ਪਰ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਵ ਰੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਪਰਤਣ ਲਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਅੰਦਰਲੇ ਕੱਜਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਜਰ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਵ ਰੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਕਸ਼ ਖੱਤ ਉੱਤੇ ਝਰੀਟੇ ਦਸਖਤਾਂ ਵਾਂਗਰ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤੱਕਣ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਮੋਮ ਬਣ ਕੇ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਕਾਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਪੁਸਤਕ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਨਜ਼ਮ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਔਖੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਕੋਈ ਉਧਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰਨੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦੀਦੀ ਆ ਮੇਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਕਵਿਤਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਤ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਇੱਧਰੋਂ ਧੁੱਪ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਪ੍ਰਭਾਤ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਲਕ ਬੂਥ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਟੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਗਲੀ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਦੀ ਫੁੱਟੀ ਹਲੇ ਗੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਈਆਂ 'ਚ ਹੰਢਾਲੀਆਂ ਦੀ ਛਿਚਕ ਹਲੇ ਰੌਂ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਲਾਣੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਤੰਦੂਰੀ ਅੱਗ ਹਲੇ ਸੌਂ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰਨੀ ਵਿੱਚ ਖੁਰੇ ਨੱਪਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹਲੇ ਭੌਂ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੱਪਾ ਕੁਪਹਿਰ ਰਾਤ ਸਰਵਣ ਦੀ ਵਹਿੰਗੀ 'ਚ ਹਲੇ ਤੁਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਵਰੇਸ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਹਲੇ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਾਲਾਂ ਦੀ ਤੋਬਾ ਤੜਕੇ ਦੀ ਤੋਟ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਢਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਲੇ ਘੁਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਲਕ ਬੂਥ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਟੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਗਲੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਈ ਖ਼ਤਮ। ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਕਵੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਖਰ ਘੜਨ ਦਾ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਟਰਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਦਾਸ ਹੈ, ਕਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਕਈ ਇੰਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਥਰੂ ਆਊਟ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਮਿਤੋਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ
ਬਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਮਿਤੋਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲੇਖ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੇਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਮਿਤੋਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਰੂੰਗੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ, ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੋ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।